Good morning. We are moving on to the next module, that is production, theory of production and cost. Theory of production and cost is the second module I am going to deal with. So the theory of production, you know that what do you mean by production? Production means the act of transformation of inputs into output. So the act of production involves, so that is the transformation of inputs into output, that is called production. നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകളെ ഔട്ട്പുട്ടാക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് we may mean production as the creation or addition of values. The creation or addition of value is called production. We are creating something new, or since we are adding something to the existing thing. So we are adding something or we are creating something. So in economics, production means creation or addition of value. So we are creating value or we are adding value. So that is meant by production in economics. So in economics, by the term production we mean creation or addition of value. So production in economics, it covers rendering of services such as transporting, financing, marketing, etc. So in economics, production means not only the production of goods and services, it also means rendering of services such as transporting, then financing, marketing, etc. So usually we may mean that the process of production involves the production of goods only, but actually in economics, production also involves the rendering of services. പല സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ, അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അതുപോലെ ഫിനാൻസിങ്, അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം എക്കണോമിക്സിൽ. പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ മീൻ the services which are rendered, like transportation, then marketing of goods and services, then financing. All these are included in the term production. Now we are moving on to the next concept, that is production function. So you have learned about demand function as well as supply function. So in demand function, we have set the relationship between the demand for a commodity and factors affecting that. Likewise, in supply function also we have set a relationship between the supply of a commodity and the different factors affecting the supply of a commodity. Likewise, in production function, we are setting a relationship between inputs and output of a firm. So the relation between inputs and output of a firm is called production function. So production function means the relationship between inputs and output of a firm. ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So production means the transformation of inputs into physical output. So the physical inputs are transformed into physical output in production. So the output, we know that output is a function of so many factors. So we are producing output with the help of so many factors like land, labor, capital, then its organization, etc. So these are the factors which we use in the production of certain commodities. So this output, what is produced, it is a function of so many factors. So these factors are also called as inputs. So these are the inputs, or they are also called as factors. So so many inputs are used in the process of production. So there is a relationship between these physical inputs used in the production as well as the output which is produced using these inputs. So the functional relationship between physical inputs and physical output of a firm is known as production function. So it is the functional relationship between physical inputs as well as physical output of a firm is called as production function. പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ different inputs used in production as well as the output is called
production function. So we can express the production function algebraically as Q is a function of L, K, M. So the algebraic expression of production is that production function is that Q is a function of L, K, M. So we have expressed the demand function. You can remember the demand function. The demand for commodity as is a function of price of related commodities, income, etc. Demand function express chedu. Adepole thanne the production function can be expressed in the form of an algebraic form, that is Q is a function of L, K, M, where Q is the physical output which is produced, then L means the labor, quantities of labor employed, and K means quantities of capital employed, and M stands for raw materials used for producing the output. So these are the different factors which we have used in the production of a commodity. So Q is the output, and L, K, M are the different factors which are used in the production of a commodity. So that is a functional relationship between the production, the output of a commodity and the different inputs used is called a production function. Okay. So this equation shows that the quantity of Q, that is output of Q produced, depends upon the quantities of factors used. So this equation shows that what is the quantities of output, that is Q, that depends on the quantities of factors used. So we have used so many factors like labor, capital, and raw materials. So whatever output we have produced, that is a function of all these factors, or that depends on the output depends on all these factors. So that is the equation stands for. That is the explanation given by the equation. That is, whatever output Q is produced, that depends upon the factors used, that labor, capital, and materials. So that is the relationship between inputs and output. That relationship is shown by the equation Q is equal to function of L, K, M. So thus we can say that production function expresses the functional relationship between the quantity of output and the quantities of the various inputs used in production. So it expresses the functional relationship between output, the quantities of outputum and the quantities of various inputs used in production. Production ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട്, അവയും ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കാണിക്കുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. So it shows, or production function shows, the maximum quantity of output that can be produced with any given quantities of inputs. So how much maximum output we can produce with this fixed units of inputs? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള fixed units of inputs ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ഓർ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഹൗ മച്ച് മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് we can produce using the given quantities of various inputs. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട്, ആ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇൻപുട്ടുകളുടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ചു how much output we can produce, or how much maximum output we can produce. That is expressed by the term production function. For example, a small firm, he is producing wooden tables. Okay, he is producing wooden tables in a day. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയ ഫേമാണ്, അദ്ദേഹം വുഡൻ ടേബിൾസ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻപുട്സ് സച്ച് ആസ് വുഡ്, ദെൻ വാർണിഷ്, ദെൻ ലേബർ ടൈം, മെഷീൻ ടൈം, എക്സെട്ര. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്മാൾ ഫേം ഹീ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടേബിൾസാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വുഡൻ ടേബിൾസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ ആ വുഡൻ ടേബിൾസിൻ്റെയും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷോസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ്. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം വിത്ത് ദ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ലൈക്ക് വുഡ്, വാർണിഷ്, ലേബർ ടൈം, മെഷീൻ ടൈം, എക്സെട്ര. ലേബറേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, തടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, വാർണിഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്,
ഒക്കെ അവർക്ക് എത്രത്തോളം എത്ര മെഷീൻ്റെ ടൈം മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ മാക്സിമം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് ഒരു ദിവസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ 2 things must be noted in the case of production function. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ദ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി. അതാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത്. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറയാറുള്ളത്. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയാണ്. ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി. ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി വിത്ത് ദ സെയിം ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ സെയിം ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ. നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പറ്റും. So by using smaller quantities of inputs we can produce the same level of output. നേരത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന അതേ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ we can produce more quantities of the output using the given inputs ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ പോസിബിളാണ്. ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. സെക്കൻഡ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലും വ്യത്യാസപ്പെടും. അതായത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും നേരത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന അതേ ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Now, economic theory. In economic theory, there are 2 types of production function. Economic theoryയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. So you may be familiar with the terms short run production function and long run production function. അല്ലേ? അതായത് first we are going to study the production function where the quantities of some inputs such as capital and land are kept constant and the quantity of one input such as labor is varied. So first we are going to discuss about a production function in which the quantities of some inputs like capital and land are kept constant. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ? ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സ്, മെറ്റീരിയലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ 3 മെഷേഴ്സാണ്, 3 മെറ്റീരിയൽസ്, 3 ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ലാൻഡിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുകയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലേബർ. നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ, അതായത് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഇൻപുട്സിൻ്റെ ലേബറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും 2-3 ഇൻപുട്സ് ആവാം. ഇപ്പോൾ ലേബറോ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസോ അതൊക്കെ മാറ്റുന്ന നമ്മൾ 2 ഫാക്ടേഴ്സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ലേബർ, ക്യാപിറ്റലും ലാൻഡും. വി ആർ കീപ്പിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് either labor or some other factors, or we are varying some other factors. നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സിനെ, ഒന്നുകിൽ ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്, ഇതിനെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുകയാണ്. വി ആർ കീപ്പിംഗ് ലാൻഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ലേബർ ആസ് വെൽ ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുകയാണ്. ബട്ട് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ലാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ലാൻഡിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ലേബറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്സിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Such a production function is called short run production function. Okay, such a production function is called
എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് Q is a function of land, capital. Q is a function of land, capital is called, that is a shortened production function. അതായത് in shortened production function the law of diminishing returns as well as law of variable proportions is studied. അപ്പോൾ shortened production functionലെ law of variable proportionsഉം law of diminishing returnsഉം ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് shortened production ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാൻഡും ക്യാപിറ്റലും L, K എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ വിട്ടുപോയത് ഞാൻ ചെയ്തപ്പം വിട്ടുപോയതായിരിക്കാം. എല്ലിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും കെയുടെയും മുകളിൽ 2 ബാറുണ്ട്. അതായത് ബാർ മീൻസ് 2 വരകൾ, അപ്പം കുറുകെ കിടക്കുന്ന 2 വരകൾ. അപ്പം എല്ലും കെയും 2 വര മുകളിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് സങ്കല്പം. K ബാറും L ബാറും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ Q is a function of L bar, K bar. അപ്പോൾ എല്ലും കെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട്, 2 ലോസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഒരു ലോ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. സെക്കൻഡ്ലി, we study the production function by varying all inputs and this is called long run production function. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു, ചില ഫാക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വി ആർ വേരിയിങ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്സ്. നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻപുട്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വേരി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാം വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സ് ആണ്. എല്ലാ ഇൻപുട്സിനെയും നമ്മൾ എന്താണ്, വി ആർ വേരിയിങ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്സ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് Q is a function of L, K, M. അപ്പോൾ എല്ലും എമ്മും കെയും ഒക്കെ എന്താണ്, വേരിയബിളാണ്. അവയെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും വേരി ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ബാർ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എല്ലാം വേരിയബിളാണ്, എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ 1-2 ഫാക്ടേഴ്സിനെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് വേരിയബിൾ ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ലോസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്നുണ്ട്, ഇൻക്രീസ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ആയാലും ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ആയാലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി. ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ വേരിയബിൾ ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ വി ആർ വേരിയിങ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്സ്. ഓക്കെ, നൗ സം ഓഫ് ദ ടേംസ് വിച്ച് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് there are 3 concepts related with physical production. ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ 3 കോൺസെപ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് 3 എണ്ണമാണ്. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ is the amount of total output produced by a given amount of the factor, other factors held constant. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ ഓഫ് എ ഫാക്ടർ. ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ. ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം, ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിലനിർത്തുകയാണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ കമോഡിറ്റി കീപ്പിംഗ് വൺ ഫാക്ടർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഫാക്ടർ.
ആ ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, ആ മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ an amount of a factor increases, the total output increases. ആ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിലും വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു. When this amount of a total factor is increased, ആ ഫാക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആ ഫാക്ടർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്, ഔട്ട്പുട്ടിലും വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു. See this table, so you can see that in the first column we have shown units of labor എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. 1 2 3 4 5 up to 10 units of labor are used. First column shows total product, second column marginal product, and third column average product in quintals. All these are shown in quintals. So first column, so you know that number of labors used is shown in the first column. So first in the second column total product or Q is shown. So you can see that when the first unit of labor is employed, the total output or product is 80 quintals. Then when the second units of labor employed, the total product increases to 170 quintals. Then when third labor is employed, the total product increases to 270 quintals. Then fourth labor employed 368 quintals. Fifth labor employed 430 quintals. Then sixth labor 480 quintals. Then seventh labor 504 quintals. Then again eighth labor 504 quintals. Then ninth labor 495 quintals. Then again when the last 10th labor is employed, 480 quintals of labor output is produced. Okay. So when with the fixed quantity of capital, so we are supposing that here with fixed quantity of capital we are changing laborers. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ലേബറിനെ കൂട്ടുകയാണ്. മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആർ എംപ്ലോയിഡ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ 80 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ദെൻ അഗെയിൻ വെൻ 2 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ഈസ് എംപ്ലോയിഡ്, 170 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. സോ you can see that here after the 8th unit of labor employed, what happens, there is a decline in total output. Look, 8th unit of labor employed, 504 quintals of output is used. But when we have employed 9th unit of labor, what has happened, the output has declined. Again when 10th unit of labor is employed, again the output has declined. Okay, so after 8th unit of labor employed, the total output goes on decreasing. അല്ലേ, 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം what happens, the total output is on the decline or it is decreasing. So at the same time the rate of increase in total product is also different at different levels of employment of a factor. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഫാക്ടറിനും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓരോ ഫാക്ടറിനും എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ. ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ സമയത്തും വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് 81 ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ 80 യൂണിറ്റ്സാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 170 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. 90 യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വർധനവുണ്ടായി അല്ലേ. പിന്നെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് 100 യൂണിറ്റ്സ് വർധനവുണ്ടായി, അതായത് 170യിൽ നിന്ന് 270 ആയി മാറി. ദെൻ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ 368 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്, 98 യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് വർധനവുണ്ടായി. ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 62 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർധനവുണ്ടായി. ദെൻ അടുത്തതായപ്പോഴത്തേക്ക് 50 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട്, പിന്നെ 24 ആയിട്ട്, പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്, 500 നിന്ന് 500 നിലനിൽക്കുന്നു. 495 യൂണിറ്റ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു, -9 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് 480 യൂണിറ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വീണ്ടും -15 ആയിട്ട് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് പല രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്, പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ 80 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് 80 എന്ന് നമ്മൾ പറയും. 80 അതായത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് 80 യൂണിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ് 170 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. സോ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഫോർമുല ഡെൽറ്റ Q ബൈ ഡെൽറ്റ L, മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ
ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ. ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 170 മൈനസ് 80 അല്ലേ? 170 മൈനസ് 80 ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എൽ എത്രയാണ്? 1 യൂണിറ്റ്. ഒരു യൂണിറ്റ് ലേബർ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ എത്രയാണ്? 170 നിന്ന് 80 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 90. 90/1 എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ ഒരു യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ലേബർ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ്? 80 നിന്ന് 90 മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് വർദ്ധിച്ചു. അടുത്ത നോക്കേ, തേർഡ് ലേബർ ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയി ഇപ്പോൾ 270 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. 170 ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എത്രയാണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 270 മൈനസ് 170 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100. 100 ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ. എത്ര ലേബേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തു? ഒരു യൂണിറ്റ് ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 100 യൂണിറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 100. അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 368 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പം. അപ്പോൾ 368 മൈനസ് 270 എന്ന് പറയുന്നത് 98. 98 ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 യൂണിറ്റ്. 98 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ലേബർ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നോക്കാം മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് അപ് ടു ദ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ്ഡ് അല്ലേ? തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നവരെ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഡിക്ലൈൻ. നോട്ട് കുറയുന്നു. ഫോർത്ത് ലേബർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 100 നിന്ന് 98 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഫിഫ്ത്ത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 62 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. സിക്സ്ത്ത് ആയപ്പോൾ 50 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. സെവൻത്ത് ആയപ്പോൾ 24 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. എയ്ത്ത് ആയപ്പോൾ 0 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. നയൻത്ത് ആയപ്പോൾ അത് -9 ആയി. 10th ആയപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം -50. Okay, so up to a particular level margin product is increasing, then it begins to decline, that it becomes 0 and then it becomes negative. Okay, that is the peculiarity of average product, sorry, marginal product. Now we are moving to the next column, that is average product. Average product, we know that average, the term average itself means the total divided by number. Here the first column we have in the second column we have total product, that is 80 divided by how many units of labor are employed? 80 divided by Q by L ആണ്. Average product കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വെച്ചാൽ Q by L. Q means output. Output divided by L. L means labor, number of labors employed. So here Q is 80 units in the first case, 80 units divided by number of units of labor, then 1. 80 divided by 1, that is equal to Q by L is equal to 80, that is 80 ആണ്, 60 അല്ല കേട്ടോ, സോറി. നെക്സ്റ്റ് 170 divided by 2, 170 divided by 2, that is equal to 85. അടുത്തായിട്ട് മൂന്നാമത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് 270 divided by 3, 90. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം. ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് up to 92 units, that is up to the fourth labor employed, the total product goes on increasing. Later what has happened is that it is on the decline. അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. It is continuously declining. The average product is also continuously declining. So these are the different average product എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ എംപ്ലോയിഡ്. അതായത് അധികമായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിനാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന്. മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ. ഒരു യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറിനെ അധികമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ്? ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് എംപ്ലോയിഡ്. മൊത്തം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സിനെ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ പേഴ്സൺ or output per unit of labor or output per unit of a factor employed. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടർ എംപ്ലോയിഡ്. ഏത് യൂണിറ്റ് ഫാക്ടർ? ലേബർ ആവാം, ക്യാപിറ്റൽ ആവാം, ഏത് യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഏത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബറാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എത്ര യൂണിറ്റ് ലേബറാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ പറയാം? ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടർ എംപ്ലോയിഡ്. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറിനും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ്
ഫാക്ടർ എംപ്ലോയിഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലേബർ ആണ്, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയിഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും? നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും, ഈ 3 കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ കേൾക്കുക, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.